Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Her başımızın da kılgan kıymetlerimizni, izgeliklerimizni kabul kılıp, bilip bilmey kılgan günahlarımızı gafu eylesin. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya bakıtı, ahirette ahiret bakıtları nasip ete kursun. Hamdaki şu ömürlerimizni Allah'ın ılıp sorulap, hamdaki ona itaat bilen uşkanların ötep diğanlarından tıyılıp işlerge bizge nasip bulsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için köngüllerimizden seyip yaratıp, ona salavatlar aytip, hamanın sünneti bilen yaşayanlarımızı Allah Teala nasip etsin. Muhterem kardeşler, bugün zileşip bitesi sözümüz bulur inşallah. Pagoda boyunca, jay boyunca şulay bitinde, haremge qarau turunda. Haremge qarau. Bizning indi bir garip kişisinden şulay dep sıragaç, aytkaç indi, bizge qonaqqa kelegiz degeç, ul närsedi? Men sizge qonaqqa kış günü kelem di. Näçe niшләп? Kış günü sizin kızlar kiyinip jirilerdi. Jay günü de kilip bulmay sizge de barıp bulmaydı. Çeşeneler artıktı. Şulay dep endi bugün sizlerle kelgen sözübüz, aytan bit pagoda boyunca hava turuşu özgerdi, günler жылынды. Ağaçlar kiyine, kişiler çeşene şulay. Şuna göre endi bugün şuşu haremge qarau turunda сөйләшеп bitiribез inşallah. Çından da biz Müslüman kişilerine pek kıyın Müslüman bulmagan kişiler yanında. Çünkü alarga yaragan aybir bizge yaramay. Çından da ul alarga yarый. Çünkü alar şeriatni tanımagaç, Allah'a ышанмагач, alar için ul yarый bulup çıga. Şeriat boyunca günah яки farz, vacip gamel yeklene bari tik imanlı kişiге gene. Mesela Müslüman devletinde araka içken Müslüman bulmagan kişini tutup kıynamıylar. Tayak bilen sokmuylar. Çünkü ulanın için harem tügül. Ol kimge harem, şu cezası da şoňa elege. Müslüman bulmagan kişi için ol harem tügül. Hem Müslüman bulmagan kişi için indi gavretin körsetip yürüde olana rıhsat. Şoňa göre alarny mында bu eýbirde gaýyplap bulmay. Siz aytyrsyz, alarga günah bolmagaç Allah jennetke kiremeýindi dip. Şolay bit. Ýok albetde, Allah Teala'ga ышанmagan kişi jennetke kirmeýär. Lekin o jennetke kirmeýär, günah işlegen için tügül, Allah'a ышанmagan için. İmanı bulmagan için, Allah'a ышанmagan için. Şoňa göre alarga hisap bolmay. Niшләп sen muny işledin, niшләп sen tegini işledin, niшләп sen urladyň, tegeley bolay dip. Alarga anda hisap bolmay. Anda bir sebep. Allah'a ышанmadyň eken, demek indi seni avtomat rәвештә indi jibereler bilesiz kaya. Менә şunun içinde alarga biz beýlenmeýiz. Ягъни alar şunday. Lekin bizge ol aýberlerge qararga yaramay. Менә problema şunda. Bizge yaramay. Biz musulmanlarga, çünki bizning için harem degen düşünçe var. Biz Allah Teala'nın koygan çeklerini bilebiz. Halalni, haramni bilebiz biz. Yaragan, yaramagan aýberini bilebiz. Hem şunun için bizge jaza bola. Hem cennetke kirtir için musulman kişisini, imanlı kişini şuşu halal, haram bilen başta sorylar. Tegenmi ul, ütemegenmi? Ondan soňra indi anı nasip bolsa cennetke kirtiler, bulmasa indi biraz tamukka kirip yanıp çygarga tory keler şuşu kılgan günahlary için. Näme şunun için bizge özübizni haramdan, günahdan saklarga tory kele, tamukka kirmeýçe doğrudan tory cennetke kirer için. Muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, savab berile kişige de awırlykka karap di. Awırlyklar köbürek bolgan sayın sawabı köbürek bola. Mesela awruň katırak bolgan sayın sawabı köbürek. Sınawlar köbürek bolgan sayın sawabı köbürek. Kaybir kişi bek zarlana, menim turmuşum bek awır, hasret, burçu bilen gil kaygı hasretde ötedi. Sawabı köbürek bola. Sınawlar köbürek bolgan sayın sawabı köbürek bola. Mana häzirgi bizning jerlikde de din tutuwy kıyınrak bolgan sayın sawabı köbürek. Harap illerinde din tutuwy jeňilirek şulaydy. Namazga baru jeňilirek, çünki bütün kişi namazga bara, sen de ýerip barasyň. Bizde ise hihi haha kelip çay içip oturgan kampanyany kaldyryp namaz okurga tory kele. Biraz kıyınrak. Sen kitesin kelmeýär. Şulay bit. Allah bilen bulasyň kele, har bir sözüni işlesin kele. Lakin kıyınrak. Şulay ýogyňda harap illerinde bizdagi gibi haram aýberler ýok. Mesela hatta multfilmlarda da
Араб илләрендә американский мультфильмнар була. Шәрә кызлар булса, анда мультфильмда аны буяп куялар, шәрәлек. Мультфильмнарда. Шулай бит, балалары күрмәсен, бу әйбер харам әйберләрне балалар күрмәсен дип. Хәтта шәрә түгел. Әйтик, мәсәлән, инде күкрәкләре ачык булса, берәр ничек шулай бит инде аны буяп куялар мультфильмнарда. Шуңа күрә балаларга телевизор кушып, я булмаса шуларны каратырга авыр әйбер түгел. Балаларны саклый, дәүләт саклый. Урамда, мәсәлән, шулай бит инде күбрәк яулык бәйләгән кызлар, анда шулай ук монда кебектәге шәрә ачык килеш йөрүләр юк. Анда да үзеңне сакларга җиңелрәк. Менә шуның өчен инде кыйнрак булган саен харамнан сакланырга савабы күбрәк була. Шуның өчен дә безгә савабы күбрәк була, әмма әгәр дә син инде үзеңне сакласаң, көрәшергә туры килә. Көрәшергә һәм бу әйберләргә шулай бит сабыр итәргә туры килә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва куллил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Залика азка лахум. Мөэминнәргә әйтте, Аллаһ Тәгалә әйтә: күзләрен аска төшерсеннәр ди. Ягъни харамга карамасыннар. Күзләрен аска төшерсеннәр. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, гарәп телендә гаддул басар дип атала. Ул шулай ук безнең изгелекләрнең бер төре, бер ысулы харамга карамау. Гаддул басар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: саклагыз күзләрегезне. Читкә җибеп карагыз, аска карагыз. Һәм гаддул басар ягудду мин абзарихим дигәнес нәрсәдә? Ва яхфазу фуружахум. Һәм үзләренең җинс әгъзаларын сакласыннар ди. Ни өчен? Менә Аллаһ Тәгалә ул бер зур психолог. Гынахның ничек эшләнгәнен, каян килгәнен белә. Күзне сакламасаң, җинс әгъзасын саклап булмый. Күзне сакламасаң, җинс әгъзасын саклап булмый. Җинс әгъзасын саклар өчен, зина кылмас өчен кирәк күзне сакларга. Алар бергә бәйле. Күзеңне каплап йөрсәң, синең шахват булмый. Әзрәк була шахват. Була. Кызлар тавышын ишетсәң бар, була шахват шулай. Аларның тавышы бар бер күңелгә керә. Әмма син инде күзең белән шахватка юлыкмыйсың. Чөнки иң беренче башлана шуннан. Шуңа күрә дә халыкны бозар өчен аның үзенең бар тәртибе дип әйтик инде, шайтанның ысулы, шәрә кызларны бөтен җиргә күрсәтә башлыйлар, ябыштыра башлыйлар. Бүгенге көндә, әгәр дә күрсәгез шулай бит, алар бөтен җирдә. Урамда йөрүләре бер хәл. Әгәр урамда йөрмәсәләр дә, алар интернетта, рекламада, реклама такталарында шулай бит, алар бөтен җирдә. Берсендә карап торам, балта рекламасы, балта. Теге бар бит инде кыйбатлы яхшы балта. Аны да бер кыз тоткан. Ул гомердә балта тотмый бит инде ул кыз, шулай бит инде. Шушы балтага күз төшерер өчен башта хатын кызга карыйсың шулай. Отбойный молоток. Отбойный молоток рекламасы. Кыз тоткан шулай бит инде бер кыз. Ул бит отбойный молоток белән эшләми бит инде. Ягъни нәрсә нинди генә әйберне алсаң да, кызлар шулай бит инде фотосын куялар. Бүгенге көндә кызлар үзләре товарга әйләнде. Аларны кулланалар. Аларга акча биргәч, алар әйтә: "О, яхшы" дип уйлыйлар инде алар. Ләкин алар товар. Бөтен кеше карасын, силәгә инагысын дип аларны шулай кулланалар. Алар үзләре дә моңа риза кызганча каршы әзрәк кенә әле баш эшләп бетерми бу әйбердә. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез карамагыз" ди. Сез карамагыз. Инде сез зинадан сакланырсыз ди. Менә безнең бу җәмгыятьтә мөселман кешесе өчен, бигрәк тә яшь мөселман кешесе өчен иң кыен бер сынау дип әйтик инде, ул зина. Үзеңне зинадан саклау. Бу бик авыр. Без хәзерге җәмгыятьтә яшьләр арасында бигрәк тә, әгәр дә алар эшләсәләр, мөселман булмаган җәмгыятьтә дип әйтик, коллективта. Моның бердән бер чарасы шулай бит, әзрәк кенә күзне йомып йөрү. Әзрәк кенә шулай бит инде игътибарыңны башка әйбергә бурып җибәрү. Бу әйбер сезнең өчен чистарак булыр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Залика азка лахум. Бу алар өчен чистарак булыр, әйбәтрәк булыр.
шулай эшләсәләр. Чөнки карап йөрсәләр, күңелләренә, йөрәкләренә пычрак керсә, зина кылсалар, бу аларны бозачак, пычрак итәчәк ди. Аллаһы Тәгалә хатын-кызлар өчен әйтә: "Ва кул лил муъминати ягъдудна мин абсарихинна". Мөселман кыз хатын-кызларына әйт, алар да күзләрен аска чирсеннәр ди. Ирләргә генә түгел, кызлар да карамаска тиеш икән харамны. Димәк, хатын-кызлар да карап кызыгырга мөмкин. Ирләр генә түгел. Ирләр генә карап йөрми икән кызларның матурлыгына, кызлар да карый икән егетләрнең матурлыгына. Алар да карыйлар икән гаурәткә, ачык җирләргә һәм башка әйберләргә. Алар өчен дә мөһим икән ул. Без бит уйламыйбыз, алар өчен ул мөһим дип, шулай бит. Алар өчен дә мөһим икән ул. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга әйтә: "Сез дә ди күзләрегезне төшерегез" ди. Һәм шуның өстенә шулай ук җенес әгъзаларын саклагыз, ягъни зинадан саклагыз ди. Ләкин алар өчен бу бетми әле. Алар өчен бетми. Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха". Бизәкләрегезне күрсәтмәгез, күренгәннәреннән кала ди. Ягъни бизәнеп йөрмәскә куша Аллаһ Тәгалә хатын-кызларга. Алар өчен үзләрен генә сакларга түгел, күзләрен сакларга гына түгел, тагын матурлыкларын да сакларга кирәк икән, капларга кирәк икән, башкаларга күрсәтмәс өчен. Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Валидрибна бихумурихинна ала жубихинна". Күкрәкләрен япсыннар ди. Күкрәкләрен япсыннар ди. Хатын-кызлар күкрәкләрен ачып йөрергә яраталар. Бөтен күлмәкләр аларның шундый. Нишләптер шулай бит, күкрәкләре ачык. Шулай текелгән инде аларга ул. Кай вакытта килеп утыралар каршыңа да, син уйлап торасың, караргамы юкмы дип. Нишләп уйлап торасың, караргамы юкмы дип. Әгәр дә карасаң, шулай бит инде гынах була, оят була, аның алдында әйбәт түгел, шулай бит. Карамасаң, тагын әйбәт түгел, ул бит аны карасын дип ачып куйган. Ул бит анасын үпкәләргә мөмкин, шулай бит. Мин ди шундый күлмәк алдым кыйбатка ди. Шундый ачтым үземнең матурлыкларымны, ул бер күзе белән дә карамады ди. Үпкәләп калырга мөмкин бит әле ул. Менә мин башымда шундый уйлар. Мәйтәм, бу хатын-кыз күкрәген ачканда нәрсә дип уйлый икән? Карасыннар дип ачамы? Кай вакытта Аллаһдан сорыйсың, нишләп булай киендең дигәч, мин үзем өчен киендем ди. Ничек инде үзең өчен киендең? Син бит үзеңне карап йөрмисең бит бөтен йөргән вакытта, шулай бит инде. Карыйсың килсә, көзгә каршына бар да кара. Димәк, бу бит үзең өчен түгел бу. Үзеңне алдалама син. Күрсәтер өчен бит син аны киенгәнсең. Килеп карый башласалар, оятсыз дисең аннан соң. Логика юк монда абсолютно. Аңлашылмый торган әйберләр бу. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, шуңа күрә каплап йөрегез ди. Каплап йөрегез, Аллаһ Тәгалә әйткән, сез ягъни баш катырмагыз моның турында. Каплагыз, битте китте. Сезгә дә әйбәтрәк, башкаларга да әйбәтрәк. Ләкин инде каплау шулай ук ул кайбер кешеләр алдында рөхсәт ителә ачырга, кайбер җирләрне, бу туганнар алдында. Мин санап тормыйм, монда Аллаһ Тәгалә санап киткән һәрберсен аерым-аерым. Бу аятта. Нур сүрәсе 30-31 аятлар, әгәр дә кирәк булса, сез аны карый аласыз. Шулай итеп, чит-ят кешеләр алдында алар үзләренең матурлыкларын, гәүдәләрен каплап йөрергә тиеш хатын-кызлар. Үзләренә дә гынах булмасын өчен һәм башкаларга да гынах ясамасын өчен. Ләкин бу вакытта хатын-кызларны капланыгыз дип сөйли башласаң, сине гаеплиләр тираниядә. Менә Афганистанда шулай бит, менә Төркмәнстанда хатын-кызларны бит инде хәзер капларга тырышалар. Төркмәнстанны аңламыйм, нишләп каплыйлар икәнен. Афганистан аңлашыла инде, анда теге шәригать, мөселманнар шулай бит. Монда нәрсә? Аңлашылмый. Ну, хәерлегә булсын. Ләкин шулай дип сөйли башласаң, бу инде алар әйтәләр, менә сез хатын-кызларны җәберлисез, без түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай. Без түгел, ирләр түгел. Ирләр уйлап чыгарган закон түгел бу. Хәтта психологлар әйтәләр, мондый хатын-кызлар турында сез башка хатын-кызларның хакларын бозасыз ди. Ничек итеп? Башка хатыннарның ирләренә үзегезнең матурлыгыгызны күрсәтеп, аларның күңелләренә кирип, үз хатыннарын яратмас итәсез ди. Сез башка хатын-кызларның хакларын бозасыз дип психологлар әйтәләр. Уйлап карасак, ул шулай килеп чыга да.
Бүгенге көндә ир кеше нишләп үзенең хатыныннан риза түгел, аның матурлыгыннан риза түгел, чөнки ул башканы күргән. Башканы күрмәсә, идеально, үзенең хатыны аңа бөтен яктан килешер иде. Ул башканы күрә. Телевизордан, интернеттан, урамнан, плакаттан, ана шул күбесе инде телевизорда күбесе аларның фотошопында бара. Журналларда алар фотошоп күбесе. Андый реаль кешеләр юк. Урамда күрәсең кайчагында, эштә күрәсең шулай бит. Һәм үзеңнең хатыныңа синең хисләрең суына. Бу шайтан кытыртуы. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, хатын кызның күкрәгендә шайтан утыра ди, ирләргә бизәп күрсәтә хатын кызны. Матур булмаса да, бизәп күрсәтә. Ә менә иләнсәң ул хатын кызга ул шайтан китә. Икенче шайтан килә, ямсыз итеп күрсәтә үзеңнең хатыныңны. Менә шайтан ничек эшли? Зина кылсын дип ул чит хатынны бизи, ә үз хатынына якын килмәсен, хисе сүрелсен дип, үзенең хатынын ямсыз итеп күрсәтә. Менә хикмәт нәрсәдә. Шуңа күрә бу хәлләрне белеп торырга кирәк. Шайтанның алдавына шулай бит каршы торыр өчен. Өч төрле күз бар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, алар тәмухны күрмәсләр ди. Нинди күзләр? Алладан куркып илаган күзләр һәм хәрәмнән тыелган күзләр ди. Алладан куркып иласа күзләребез һәм Аллаһы Тәгаләнең хәрәменнән тыелып читкә борсак күзләребезне, бу күзләр тәмухны күрмәс ди. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, сакларга кирәк бүгенге хәзерге вакытыбызда шулай бит күзләребезне. Күзебез аркылы безгә керә шахват, безгә керә гынахның ләззәте, татлылыгы һәм без шуның белән аннан соң гынахка якыная башлыйбыз. Иң беренче гынахны кылыр алдыннан аны күрергә кирәк, аның турында ишетергә кирәк. Кеше булай гына кылмый гынахны. Барып ябышмый. Ә шайтан менә шушы усулларны куллана, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә хәзерге вакытларда сак булып торырга кирәк. Кирәкмәгән җирләргә йөрмәгез. Прогулкага чыгам дип урамга чыкмагыз. Табигатькә чыгыгыз. Чөнки урамда йөрсәгез, күреп керәсез шулай бит инде. Саклагыз күзләрегезне. Кирәкмәгән җирләрдә йөрергә кирәкми. Машина булса күбрәк машинада йөрегез. Чөнки машинада йөргәндә андый әйберне әзрәк күрәсең. Автобуста, тукталышларда күбрәк күренә шулай бит инде. Шуңа күрә дә бу үзеңне сакларга тырышу. Шулай эшләсәк, мөхтәрәм кардәшләр, безнең үзебезгә күпкә хәерлерәк булыр гынахтан тыелып торыр өчен. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о сохранении себя от грехов. В частности, не смотреть на грехи. Дело в том, что сейчас с наступлением теплых времен года, лета, люди начали раздеваться. И это касается не только женщин, это касается и мужчин. И, к сожалению, это касается и мусульман тоже. Сейчас, понятно, что женщины, они раздеваются. Это понятное дело. Почему-то женщинам хочется раздеваться. Я не могу это объяснить, это отдельная тема. Они хотят показать свою красоту и так далее. И вот одна из, так скажем, основ ислама, когда человек принимает ислам, встает на намаз, для женщины она должна покрыться. Для нее это важный этап в жизни. Это говорит о том, что она полностью предалась исламу, когда закрывает свою красоту. Тем самым она делает огромный шаг в сторону ислама, в сторону сохранения себя и других. Ну и, конечно же, это огромный джихад, можно сказать, с ее стороны, потому что на нее будут потом чаще смотреть и взгляды падать. Но, альхамдулилля, в Казани это уже не так бросается в глаза. Альхамдулилля. Тем не менее, дорогие друзья, раздетых людей хватает. Хватает. И даже мусульмане начинают потихоньку раздеваться. Это начинают одевать более открытые там шорты мусульмане, мужчины, да? Бриджи всякие и так далее. Когда намаз читают, у них колени открываются. Ты говоришь, так же нельзя. Потом говорят, дайте мне что-нибудь, чтобы я прикрылся. Ты же так на улице тоже ходишь. То есть, с чем нельзя читать намаз, в этом и на улицу нельзя выходить. Это же, правило.
И вот на гаурат мужчин нам нельзя смотреть. Это называется гаурат. А на гаурат женщин тем более. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нас сохранял от этого. Вы понимаете, вот откуда появляются люди нетрадиционной ориентации? Они же такими не рождаются. Это общество на них влияет. Это не только то, что там они развращены, так скажем, да? А вот когда мужчины начинают ходить с открытым гауратом друг перед другом, вот это желание может проснуться. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже мужчинам с мужчинами запрещал открывать гаурат. Касаться голым телом голого тела другого мужчины запретил. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам отращивать бороду, чтобы мы не были женоподобными? Когда мужчина гладко выбрит, он похож на женщину. Это тоже пробуждает определенные чувства у людей слабых, так скажем. Поэтому это вот все механизмы нужны для того, чтобы сохранить человека, его чистоту, его природу. Иначе шайтан может подкрасться и это все испортить. Также, дорогие друзья, вы знаете, что чтобы совершить грех, надо человека обольстить этим грехом. Есть пути обольщения. Самый главный из них – это глаза. Даже, например, чтобы человек выпивал спиртные напитки, есть ритуал распития спиртных напитков. Специальные бокалы. Вы знаете, что бокалы для вина, для коньяка, для водки, они отличаются. Или не знали? То есть, когда ты доходишь до стадии уже алкоголизма, там уже из банки пьешь, там без разницы. Но пока ты культурный, это все отличается. Это же ритуал определенный. Это все покупается. Это все для красоты делается, чтобы человек в первую очередь глазами начал обольщаться этим грехом. Даже при распитии алкогольных напитков. Хотя для алкогольных напитков самое главное – это не бокалы. Это ощущение, которое дает спиртные напитки. И с любым грехом так, дорогие друзья. И также и с грехом зина. Особенно. Прежде чем совершить зина, человек смотрит, наблюдает. Он сразу не набрасывается. Он смотрит. Поэтому есть специальные места, где человек наслаждается взором. Не трогает, а взором наслаждается. Как это называется? Стриптиз называется это. Трогать нельзя, но ты просто смотришь. То есть это вид греха. Зина, да, зина, например, ты совершил зина, понятно, прелюбодеяние. Но смотреть – это тоже вид греха. И есть особый, то есть способ, свой ритуал этого греха, это вот стриптиз называется. Вроде бы ты не трогаешь, а просто смотришь. В чем может быть здесь проблема? Это же не зина. За это тебя не накажут, палками не побьют, ничего и так далее. Но ты глазами это делаешь. Ты вдыхаешь запах зина, да? Приятный запах женщины. Ты слышишь ее голос, поэтому в некоторых масхабах голос женщины гаурат считается. В ханафитском нет. Но в некоторых масхабах женщинам нельзя разговаривать с мужчинами, потому что голос обольщает. Это тоже такое и есть на самом деле. Поэтому через все эти вещи шайтан пытается нас склонить к зина, совершению зина. И поэтому, чтобы сохранить себя от зина, надо сохранить вот эти органы от обольщения. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, валя тaqрабу зина. Не приближайтесь к зина, он говорит. Он не говорит, не делайте. Потому что когда ты уже дошел, не делать уже не получится. А не приближайтесь. Не оставайтесь наедине, не разговаривайте, не вдыхайте, не смотрите. И тогда можно себя сохранить. Это не только зина, это с любым грехом так делается. С любым грехом. Если, например, вы тянетесь к хараму, харамным деньгам, харамному заработку, не смотрите на роскошь, не смотрите на пачки денег, не смотрите на богатых людей, потому что именно благодаря этому вы обольщаетесь. Вот говорят, в Советском Союзе не было там, да, богатых, да, люди не стремились к богатству. Ну, потому что не было, все были одинаковые. А нечего было смотреть. Иномарок нет, тогда больших домов нет. А нечего смотреть там.
Одежда у всех одинаковая, фабрика большевик. Нечего смотреть, поэтому люди не обольщались, они не стремились так к роскоши и так далее. Когда это все появилось, люди начали стремиться. Я тоже хочу, надо больше денег заработать и так далее. Если вы стремитесь, у вас есть такая тяга, не смотрите. Не по телевизору. Вот Инстаграм сейчас нас к этому склоняет. Особенно женщин. Там как раз идет такой образ жизни, шикарный образ жизни. Покупают iPhone последний в кредит и начинают с этим айфоном фотографировать себя. Но он куплен в кредит. Но никто же там не знает в Инстаграме, что он куплен в кредит, что ты доширак кушаешь и в общаге живешь. Никто же об этом не знает. На арендованных машинах ты фотографируешься там, да? Когда в самолет заходишь, быстренько фотографируешься на бизнес-классе, да? Пока люди не видят. Потом обратно туда, в свой багажный отдел. Это же обман. И когда люди это смотрят, они думают, вот люди живут. Люди так живут единицы. И всем это недоступно. Но ты думаешь, что у тебя это получится. И начинаешь уже заниматься харамом, чтобы достичь этого. А женщина начинает требовать у своих мужей. Вот же люди живут там и так далее. Поэтому, когда смотришь на это, я был рад на самом деле, когда запретили Инстаграм. Я был рад на самом деле. Я не сторонник таких мер запретов там и так далее, но для мусульман это пошло на пользу. Я считаю. Надо видеть плюсы в этих ситуациях, как бы, да? Но это пошло на пользу. Уже невозможно было. Даже вот сейчас в Агас рассказываю, я был уверен, что наверху и внизу сидят ребята там в Инстаграме или еще где-то в телефоне сидят. Когда Инстаграм заблокирован, уже меньше где можно сидеть. Там же можно утонуть. Сидеть целый день можно. С одной странички в другую, как так сказать. А это все глазами. Это пожираешь глазами, наслаждаешься глазами. Это все потом влияет на тебя. Наше сердце – это как флешка. Накапливает. Но откуда идет туда информация? Именно из этих органов идет информация. Что ты этими органами всасываешь, то и накапливается у тебя в сердце. Ты не думаешь, что это не окажет на тебя влияние, окажет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи сказал, Али радайаллаху анху, сказал: о Али, для тебя в раю есть особая кладезь. Посмотрев единожды, не смотри вторично. Это говорится о хараме. Если ты случайно увидел харам, поверни голову. Но если ты уже второй раз посмотришь, это уже будет грех. Случайный взгляд не грех, потому что невозможно, да, случайно не наткнуться на грех. Видишь, идет девушка прекрасная. Все, ну как ты не увидишь ли, правильно? Вы можете столкнуться, если ты не будешь смотреть. Увидел, отвернулся, прошел, но если ты потом уже за ней смотришь, да, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, да, уже все. Вот это уже получается здесь грех. Это уже здесь грех будет. Поэтому надо себя охранять именно вот таким образом. Да, случайный взгляд может упасть, но повторный взгляд – это уже во вред тебя, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Газали говорит, необходимо оберегать глаза по двум причинам. Первая причина – мирская причина. Увидев какой-либо харам или грех, почему это тебе нравится? Потому что ты хочешь этим овладеть. Почему? Ты хочешь завладеть этим. Увидел, например, там машину какую-то классную, дорогую. Почему тебе это нравится? Почему ты смотришь на это? Потому что хочешь завладеть этим. Ты хочешь, чтобы это стало твоим. Поэтому имам Газали говорит, когда вы смотрите на харам, вашим этот харам не станет, но вы будете страдать потом от этих воспоминаний. Увидели женщину какую-то, девушку, да, она вашей не станет. Увидели все, но образ здесь сохранился. И вы ночами не спите, снится вам этот образ. Все, вы страдаете, забыть ее не можете. То есть вы себя мучаете в этом мире. Оберегайте свои глаза, все, мучиться не будете. Если вы в жизни не видели Porsche Cayenne, вам вообще не хочется купить Porsche Cayenne. Вообще. Никто не хотел.
Да? Вот в советское время же никто не хотел Porsche Cayenne купить. Никто не видел. Волгу один раз видели там в деревне, сразу Волгу захотели. Когда не видели, все нормально, все хорошо. На лошади ездили. Поэтому, говорит, себя не мучайте. Вторая причина, по которой нужно оберегать глаза, потому что в судный день за это Аллах Тааля будет наказывать. Скажите, пожалуйста, какое самое большое наслаждение в раю? С лицезрения Аллаха. А лицезрение Аллаха – это что? Это взгляд. То есть самое большое наслаждение в раю нам доставляет не трогать, не кушать, не поглощать, а именно смотреть. Понимаете? Вот это самое большое наслаждение. Если ты пытаешься насладиться харамом в этом мире смотреть, то в раю ты Аллаха уже не увидишь. То есть, если ты в этом мире наслаждаешься взглядом на харам, то эти твои глаза уже халяль хорошие не увидят. На Аллаха уже не посмотрят. Это самое большое наслаждение в раю. Именно взгляд, именно смотреть. Понимаете? Значит, какое внимание, какое влияние имеет на человека взгляд, если в раю через взгляд наслаждается человек. Поэтому Имам Газали говорит, что в судный день такому человеку уже это не будет суждено. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля в хадисе Кудси говорит: взгляд на запретные – это одна из ядовитых стрел шайтана. Тому, кто из-за боязни передо мной оставит взгляды на запретные, я заменю их на иман, и он непременно ощутит сладость этой веры в сердце. Вот многие ребята жалуются, что они не могут наслаждаться намазом, уразой, чтением Корана и так далее. Значит, надо оберегать свой взор от харама, и ты будешь получать наслаждение от ислама. Если вам для этого потребуется уединение, уединяйтесь. Если у вас есть суббота, воскресенье, например, выходной, у вас есть выбор провести это где-то в торговом центре, в кинотеатре, по магазинам там и так далее. Но есть возможность никуда не ходить в эти места. То есть там же все равно харам увидишь. А уединиться в мечети где-то, каких-то, может, у вас специальные места есть для поклонений. Отдохните, дайте отдохнуть вашим ушам, вашему взгляду от харама. Дайте послушать Коран, дайте посмотреть на хороших людей, и вы получите сладость имана. И вот когда вы приходите в мечеть, и потом после вот этого намаза чувствуете радость в сердце, я уверен, что вы все чувствуете удовольствие, радость и легкость. Почему? Потому что здесь отдохнули ваши глаза, ваши уши, ваши сердца. Вы увидели мусульман, лица мусульман. Лица не мусульман, они напрягают. У них нет света. И они тоже оказывают на нас влияние. А лица мусульман дают нам наслаждение. Звуки хадиса, Корана дают нам наслаждение. И ты, отдохнувший, выходишь, хотя бы час ты отдохнул от этого мирского харама, мирской суеты. И поэтому давайте отдыхать своим этим органам. И тогда мы будем получать наслаждение от веры, наслаждение от имана. Это говорит Аллах Тааля. Также, дорогие друзья, пророк ﷺ говорит: в судный день не будет неплачущих глаз. То есть все глаза будут плакать в судный день, потому что они знают, что их ждет. Кроме тех, которые отводили от запрещенного Аллахом, которые бодрствовали, охраняя пути Аллаха, и из страха перед Аллахом лили слезы, хотя бы размером с голову мухи. То есть, если твои глаза, они не смотрели на харам, или стояли на страже, когда военные действия идут, дозорный, разведчик, на страже стоишь, смотришь, значит, ты пользу приносишь. Или когда ты боишься Аллаха и плачешь из-за этого. Вот эти глаза, они не будут плакать в судный день. То есть от страха перед судным днем, перед адом не будут плакать. Они будут радоваться. Поэтому, дорогие друзья, постараемся вот немножко
проследить за этим. Конечно, тяжело, слов нет. Слов нет, я не скажу, что я так делаю, у меня это получается там и так далее. Нет, конечно же. В нашем обществе это очень сложно. Но и саваб будет побольше за это. За то, что мы боремся, стараемся. И от большинства ненужного взгляда мы можем себя сохранить. Иногда просто сами в этом виноваты. Поэтому нужно постараться сохранять себя. Если мы хотим ощутить сладость веры и попасть в рай, естественно, лицезреть Аллаха Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء